पैगंबर पूरबों। आए पैगंबर पूरबों, रहबर खुदा दे यार ने। आए पैगंबर पूरबों, रहबर खुदा दे यार ने। हर फिक्र तो सुर्ख रू मौजां दे असवार ने। आए पैगंबर पूरबों, आए पैगंबर पूरबों। जी कर दे ईद मनाउण नूं, उस माज़बी नूं देख के। जी कर दे ईद मनाउण नूं, माज़बी नूं देख के। नूरे इलाही हुस्ने अज़ल, अल्लाह दे रुखसार ने। आए पैगंबर पूरबों, रहबर खुदा दे यार ने। आए पैगंबर पूरबों। लफ्ज़ो इनायत नाल देंदे गमा तो निजात ने। लफ्ज़ो इनायत नाल देंदे गमा तो निजात ने। विच तप दे रेगिस्तान दे, दरखत ओ साएदार ने। आए पैगंबर पूरबों, रहबर खुदा दे यार ने। आए पैगंबर पूरबों। खैर खवा हर एक दे, निस्बत है सब दे नाल कोई। खैर खवा हर एक दे, निस्बत है सब दे नाल कोई। राज़दां कायनात दे, हर दिल दे दिलदार ने। आए पैगंबर पूरबों, रहबर खुदा दे यार ने। आए पैगंबर पूरबों। रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो उन्होंने बेनती है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के हार जाओ। तो जिन्होंने करवा ली है वीर आ चुके हैं। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਬੈਠੇ
भी सारे अंदर पहुँच जाएंगे क्योंकि अपने को पहले ही आप देना आप 9:30 का सोचा सी भी स्टार्ट कर लाँगे तो इसलिए जिन्हें वीर बाहर ने उन्होंने भी बेनती है कि वो भी सारे वीर एक जो असीं कोई भी प्रोग्राम करते हैं जिस सच्चे पातशाह की हजूरी दे विच जां अपनी हजूरी च नाम ही होई है तां असीं मर्यादा है भी मूल मंत्र को ही स्टार्ट करते हैं। तो सारे वीर अपना करके सच्चे पातशाह का आशीर्वाद लीजिए तो उस तो बाद अगे प्रोग्राम का आगाज करिए। तो सारे रल के वीर अपना मूल मंत्र का जाप करांगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार करता पुरख सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद सतनाम गुरु वाहिगुरु 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 दूसरा अपने हजूरी में देश को संस्कृति को अंतरिक्ष वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े छोटे सदे के गुरुदेव मैसेज के ही समय में प्रवान किया करते हुए सारे पहुंचे और बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी इस कार्यशाला या इस मेलनी या इस काम के पीछे जो भावना सारी साझी है कि समाज के असी सारे जो कार्य हो रहे हैं उन्होंने देखते हुए सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। साड़ियाँ जिवें सोशल मीडिया पर पोस्टां होंदियां या साडा आपस के विचार करना होता है उस एक अंसार में एक जो विगत है वो ज़ाहिर होता है कि वो सारी साड़ी साझी सोच ने सानू इकट्ठा किया है। हुण एक सोच होनी एक चंगी सोच होनी पहला जिहड़ा एक बीज है जब हुण बीज जो बीजा जाता है तो उस तो फिर बूटा निकल रहा है तो जिहड़ा जिहड़ी साडी सोच है ना वो जो असीं कार्यशील करांगे तो साडे अगे कार्य होण दी सेवा करदे निकलणगे ते वो सेवा कार्यां दे नाल वो तब्दीलियां संभव हो सकणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि समाज में सो एक ग्रुप है बाप तो कृपान दिलीप दिलीप सिंह उस मॉडरेटर के तौर पर उस सेवा होते कई जने पोस्ट साझे तौर पर है बाकी और ग्रुप भी साझे हैं कई सोचा गया कि कोई एकदम आप विचारधारा करिए बैठ के कि किन्ने इन्होंने मसलों का हल हो जो पिछले समय के जो भी इशूज हुए हैं जो पंजाब या दुनिया के जो बता रहे थे उन्होंने समझ के उन्होंने हिसाब अगाह असीं की कर सकते हैं वो बारे कोई विचारधारा करता है। सो ये जी कार्यशाला इतनी होती गई और हम ये जो
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਰੋ। ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੂ ਸੇਧ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤੇ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ। सिर्फ एक मिनट लिए कोई एक गल कोई कहनी चाहूँगी। बस मैं टू की पार्टी करे करनी है क्योंकि इस समय बिजी है। असी उत्थे ना जनवरी 5-6 में गए टीचर गए थे 5-4 की उधर उत्थे से एक नैगेटिव पॉइंट देखा जो समूह होना चाहिए, वो साढ़े कई थां अक्सर वापरता है। वो सी भी जड़ियाँ साड़ियाँ उत्थे ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਸ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, उस चीज़ का उत्थे लोगों ने साढ़े अंदोलनकारियों ने जब उत्थे के इलाके के लोगों ने इलाके के लोग चलो करते हो विषय वक्र जिस अंदोलनकारी जो अंदोलन हिस्सा बन के गए उन्होंने भी उस चीज़ की मिसयूज किया कि उन्होंने वो चीज़ा घरे लैके आया, कोई कंबल लैके आया, कोई खेस लैके आया, कोई गोदाम लैके आया। ये साढ़े इस तरह की भावना नहीं, साढ़े बहुत थोड़े जो वापरता हम देखो कितने ना कितने साढ़े जो चली जाता है पानी का साढ़े खेतों में पिया हुआ, उत्थे कोई संस्था मान लो सपोर्ट करती है भी सर तेल पानी लाओ तो पानी कटो तो लोग तेल घर च रखते हैं, कि माड़ी गल। ये सब इस तरह के हालात नहीं चाहिए, ये साढ़े नैगेटिविटी पैदा करते हैं। तो कितने ना कितने साड़ियाँ जी मतलब जो संस्थावां काम करदियां
ਉਤਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਢੱਬਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਟੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨੁਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, मैं एक मोटा जो उसमें एक अंदाजा लावा, ठीक है साडा जनरल परसैप्शन ये है कि ਅਸੀਂ बहुत उस कामयाब रहे, साडा सिख कल्चर या जनरल पंजाब कल्चर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ मतलब ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਗਈਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਠਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਲਗਭਗ ਉਹ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬੰਦੂਕ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਡਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਢਾਉਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ। 80 ਸਾਲ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, 90-95% ਦੁਨੀਆ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਆਏਂ ਵੰਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਏਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੀੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਂ ਕੋਈ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ।
और ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਜਾਤ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਰਗ 'ਚ ਪਾਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਵਰਤੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਗੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੀ ਸੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਆਪ ਦੇ ਰੇਟੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇਣਾ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣੇ ਪਾਈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਆਏ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਾਨੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕੇਲੀ ਦੇਖਣਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜਦਾ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੀਜ ਵੀ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਕਰਾਂ ਬੀਜ। ਜੇ ਕਿਕਰਾਂ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਗਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਦਾਰੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੱਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਨੰਗੀ ਦਾ ਆਪਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਲੱਗੂਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਬਚਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਢਣਾ ਉਹੀ ਪੈਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ।
तो इस तो जी गल निकलती सी कि बंदा तू बीज सकता है, यानी कि तू आपके सुधार सकता अपनी चीज़ों कि वो सब चीज़ें आप पॉसिबल भी देखते हैं, मेहनत करते हैं पहला जो पदार्थ बनाना ही लिखी है जो मेहनत करा तो पूरियाँ कर लेनी है, कई बार बात भी कर लेनी तो वो तो फिर कभी गल नहीं कि तू किरत कर कमा के खा मांग के ना खा, क्योंकि मांगते की कोई इज्जत नहीं होती। जे जीवे पत लथी जाए सब नाम लेकर पछताए। सो पहला गुण सी, पहला जो दवाई का पहला हिस्सा सी उसी के बंदे मन को जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, तू बीज सकता है, तू बीज कि ऐसे जहा बीज के तो वड्डा लग्या पछताने ना शुरू कर। दूजा पार्ट सी कि तू अपने लिए अपने तो बाहर निकल, स्वार्थी ना बन, सेल्फिश ना बन, कंबल आया ना करे ले जा, डीजल आया पानी कटे तू आवा कटे पाला नहीं, स्वार्थी हो गए। मतलब कई बार ऐसे बताए लिखी के संज्ञान लिखी मैं स्वार्थी हाँ तो गुरु का जो देख रहे पढ़ते हैं तो उन्होंने ही देख लो कितने धक्के बैठे हो आपने आप जैसे आपने देखिए मेरे देखे ना आपने कितने स्वार्थी हो गए, पता नहीं सानू की कार होती दूसरे नाल पहला मैनू कर दे जितों असीं सेवा सीख के जानी सी उत्थे स्वै सीख लिया कि देख है सबनूं मिलूगी ये पता है कि आए क्यों नहीं साढ़े मां चाहता चलो देखना उसने नहीं लगा उठे जुते खड़े करते हैं मुझे बैठ आ सारा किरदार है लोड़े दाद दे गई फिक्र नहीं। गुरु साहब कहते जेड़े काम की तू आप दे लिए करेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरा नैतिक पतन होगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरे अंदर डर पैदा होंगे, तेरे अंदर लालच आउणगे जे तू आपदे लिए काम करता रहेगा। तू आप तो बाहर निकल, जपजी साहब जब पढ़ते थे जो बेचारे यार वो सुनी हुए ना खटाले जानिए नाल चले सब होए चंगा नाम रखाए के जस कीमत जग ले जे किस नजर ना होई ना बदलना ये सब कुछ हुंदिया नवी उम्र हुंदिया बहुत सारा पैसा ना हुंदिया बहुत बड़ा नाम हुंदिया बहुत बड़ी चौधर हुंदिया कहते जे किस नजर ना होई ना बदलना जे उनकी मेहर ना होई तो किसी ने बात नहीं कुछ नहीं है। तो फिर सच्चे पातशाह मेहर किवें होगी नजर किवें होगी ये भी दस दो कंडीशन आ गई ना जे किस नजर ना होगी तो जे नजर होगी तो फिर बहुत बढ़िया, जे नजर ना होगी फिर ये सारी चीज़ां बेकार है। फिर नजर मारज किवें होगी गुरु साहब फिर दसते जवाब सवाल पूछिए तो सही, गुरु साहब को सवाल पूछिए तो सही, हर गल का जवाब गुरु साहब दिंदे और बड़ा क्लीयर दिंदे जे असीं लैण दा वादा रखदे। कहते नीचा अंदर नीच जात, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अंत नीच नानक दिन के संग साथ वड्या समझ नानक उन्होंने नाल खड़ा है जेड़े नीवियां तो भी नीवे हैं अंत नीवे हैं नानक तो उत्थे खड़ा है। असीं नानक को मैल वड्या हो जाने उत्थे है ही नहीं फिर सानूं कित्थे जाना पऊ नीवियां इत्थे नीवे अपने आप समझ के हुण जाता तो मुख ही लेना अपने हिसाब नाल तां अपनी नज़र च नीवे होणगे जेड़े लोड़वंद भावें वो बहुत अमीर है पर अकल का घाटा है फिर उसके नाल ज्ञान की गल करती है। भावें कोई बहुत उच्चे अहदे ते पर जो तो उठा बैठा नहीं जाता उसकी बांह फड़ के वो कर दी है फिजिकली वीक हो। कोई बच्चा है उन्होंने ज्ञान की लोड़ है ज्ञान शेयर करनी है वो बन गई वो है लोड़ कली रोटी की लोड़ नहीं कली पैसे की लोड़ नहीं हर तरह की लोड़वंद जो लोड़वंद है ना वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सियाना बहुत अमीर बहुत बड़ा पता ना इसका कुछ नहीं वो तो लोड़वंद होते हो बाहर बढ़ के आसे पासे करना पैदा उन्होंने लोड़वंद को सुना दी। तो लोड़वंद कोई भी हो सकता है
संभाली है, जिथे नरक तेरी बख्शीश, जिथे लोड़वंदां दी संभाल होगी, जिथे नीवियां दी संभाल होगी, उत्थे ओहदी मेहर ओहदी बख्शिश आपे हो जानी है। सानू मंगण की लोड़ नहीं पैनी, सानू आपदे बारे सोचण की भी लोड़ नहीं पैनी, असीं उहदे बारे सोचीए जिहनूं साडी लोड़ है या जिहदी लोड़ असीं पूरी कर सकते हैं। पूरी फिर भी मालक नहीं करनी, असीं उहदे च जरिया बन सकते हैं कि असीं आपदे वल्लों कोशिश कर सकते हैं। तो जो असीं वो कोशिश करांगे ना, पूरी पूरी नहीं होगी लेकिन साडे ते बख्शिश होनी यकीनी है। हुण जो सानू आए विच दुनिया सेव कमाईए तब जाके पैसे पाईए दा हुक्म होया, तो असीं जो दूजियां दे काम करांगे तो आपदे मन च भी ताकतवर होवांगे। किसी की सेवा करते हुए कोई लालच होया, किसी की सेवा करते हुए मन च कोई डर आया, जो किसी को देना ही है तो फिर आपके थ्रोन की तो गल ही खत्म होगी, किसी को खतरे की तो गल ही खत्म होगी, किसी तरह का डर नहीं रहना, किसी तरह का लालच नहीं रहना। लेकिन आपके लिए करांगे तो बहुत सोचांगे, पता नहीं हो के ना हो, पता नहीं इतने बैठ गए कि ना बैठ गए, पता नहीं कुछ असली का बुलाओगे ना बुलाओ, हर तरह के डर, हर तरह के प्रॉब्लम मन च आउणगे, सब कमजोर करने। लेकिन जो किसी नहीं कर होवांगे उन्होंने सानू आप की परवाह नहीं होती, अगले का मसला हल होना चाहिए। जो आप की परवाह ना रही, फिर ना आपकी माल की, ना आपकी इज्जत की, ना आपके उसका कहने की परवाह होगी, इन्हों की परवाह का डर के लालच पैदा कर दी। तो फार्मूला गुरु साहब ने देता कि पहला का मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण तेरा घट नहीं, तेनों उस मालक ने बनाया, तो सीधा उन्होंने जवाब दे, इन्होंने लोगों की बनाइया वड्डियां तो पासे हो जा, एवं मन से बोझ ना पा। तो दूजा आप तो उठ के माड़ा जिहा बाहर नूं सोच, जे कोई बंदा बनना तो जी इन्हां गल्लां तो बचना है। ये सेवा करनी साडी कोई चॉइस नहीं की, साडी निजी लोड़ है। जे आपदे मन तौबलियां तो परे रखना है, लालचां तो परे रखना है, इहनूं तगड़ा रखना है, सिर उच्चा करके जीना, सेवा करनी ना जरूरी है। अगले का भला होगा, साडी सेवा करके नहीं होता, है मालक जाने असीं नहीं कर सकते, पर असीं कोशिश करनी है, उस कोशिश से जो सानू बख्शिशां मिलनी है वो आ गई है। तो ये चीज दूसरी गल कि स्वार्थी नहीं सेवार्थी बन जा, आप तो बाहर निकले। और जो बंदा सेवार्थी होंदा है गुरबाणी का फरमान है, सफल जन्म हर जन का उपजया, जिन कीनों सौत विधाता। 532 उन्होंने जन्म सफल है जिन्होंने रब को औंतरा आउण तो बचाया। क्यों? क्योंकि रब के वारस बन गए, ਜਿਹੜੇ काम रब ने करने सी ਉਹਦੇ बच्चे बन के आप वो जिम्मेवारी ले गए। जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, घट घट मालक दिलां का सच्चा परवरदिगार। रब का काम की है, जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਪਿਓ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਬਾਪ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ, जिन तीनों सौ विधाता। महाराज जी भाई अंदर हो गया, आप सारे ने सरकार खड़े होने हैं कि इत्थों ही सिख सभ्याचार का शुरू होना शुरुआत होगी, इत्थों साडा इतिहास शुरू होना। इसी प्री नानकिया era गुरु नानक साहब तो पहला जो ये बता रहा था कि मैं की रहना मैनू की ते ऐस दवाई करके लोग ये कहने लग पे कि मेरी जिम्मेवारी कि तेरी जुल्म होता है, मेरी जिम्मेवारी।
किते भी लोड़वंद है मेरी जिम्मेवारी समाजिक जिम्मेवारी बनती है आप तो बाहर गिरावट पहला इतों तक सी घर की धी भैन कोई लै जाता चक के तो भी बाकी का टब्बर शुगर मनाता सी अजे तक गैरत इतनी थले गिर गई सी मैनू की जान बच एक जान बचाने कुछ मरण को कौन डरता है। इसी तरह एक वर्कशॉप के डॉक्टर नंदपाल सिंह ने मैं देखा की पढ़ रहे थे कहते बहुत रोड लगता है कि जीवन ठीक नहीं जिसकी जीवन शैली ठीक नहीं गुरबाणी से दर्जा मोहे मरने का चाहो कितने मंजिल तक से जाते हुए जिन्हें जिन्हें मंजिल लेने होती है साड़ी मंजिल तय हो रही है जिन्हें जिन्हें साड़ी डेस्टिनेशन सारा वो जितने पहुंचना शुरू लेने होता सामने खुशी होती है रिलैक्स होने के लेने आ गए बस उधर पहुंच गए युवकों को गर्मी की छुट्टियां तो बाहर डरता केड़ा जिन्हें होमवर्क नहीं किया होता जिन्हें काम नहीं किया जिन्हें काम किया होता तो अड़ी किधर कितने हो ठीक आवे तो मैं जाके चलो गांव लो मेरा सारा काम शाबाश हो सो डरते हो जिन्हों का जीवन का तरीका था तो उस जान को बचाने पीछे उस डर करके गैरत खत्म हो जाती सी इज्जत ना हटा के ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ और गुरु नानक साहब के वेले तो ही इकट्ठे हुए संगतां बड़ियां मंजियां पीढ़ियां मुसाफिर खाते गए ते उस तो बाद 1699 की विसाखी को खालसा जथेबंदी पहुंच जाए उस तो बाद भी पंथ जथेबंद होया इतिहास के विच देखिए मिसलां दे जथे होंदे सी गोटा दल करना दल ने सिंघा दे जथे सी मिसलां दे जथे सी उस तो बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जथेबंदी है सिंह सभा एक जथेबंदी है सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन एक जथेबंदी सी आज के दौर खालसा एक जथेबंदी है गुरु गोबिंद सिंह सैनी सभा जथेबंदी है सो जितने पार्टियां जथेबंदियां हैं उत्थे समाजिक सेवा वास्ते की जो जथेबंदियां है इक्वली सोच वाले इकट्ठे होकर काम करते हैं हुण इकट्ठे होना काहदे नाल इकट्ठे होना जुड़ना काहदे नाल जुड़ना एक दूजे नाल सोच नहीं बनाउणी सिरां दा इकट्ठ नूं इकट्ठ नहीं जथेबंदी नहीं कहंदे सोच दा एकीकरण हो जाता है जदों सारे की सोच एक हो जाती है उदों जथेबंदी होंदी है चाहे उत्थे राष्ट्र वास्ते सोच एक हो जाए हिंदू राष्ट्र बनाना है चाहे किसी होर मुद्दे की सोच इकट्ठी हो जाए वो जथेबंदी बन जाती है सोच नहीं कर सिख जथेबंदी किवें बनती है सिख जथेबंदी दे विच सोच का एकीकरण कित्थे होंदा गुरु दे नाल इत्थे ना सर्वसम्मति चलती है ना बहुसम्मति चलती है ना बहुमत ना सहमत सिर्फ गुरमत ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦੀਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ जो रोज असी अरदास शाम एंड कहने नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत कोई जात नस्ल रंग बोली कोई असी भेदभाव कर सकते नहीं सानू ऑर्डर है सारे एक जाना जानो जोत रंग
जाती जे जात है तो सिख नहीं, जे सिख है तो जात है। बेसिक नहीं होता आपके आप देखना हो मैं सिख है कि नहीं, असं इतनी करते सो वो जथेबंदियां जो साड़ियां बनदियां वो जो सोचते की करना होंगे फिर एक गल का भरोसा कर लिए कि जे सोच गुरु के हवाले कर दी ना फिर उस बाद असं तो सिर्फ टूल है गुरु की कला वरतनी है, असं आपे ही सफलता होनी होनी है। वाहिगुरू जी का खालसा तो वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू को रिपोर्ट कर लगती है किसी बंदे को सुन मारते हाँ गुरु की मिलनी चाहिए, बंदे के बंदे बनते हाँ वाहिगुरू के बंदे बन गए, काम सारे आपे ही सिरे चढ़ जाए क्योंकि काम सारे वो होंगे जो गुरु के अनुसारी है। जो गुरु के अनुसारी है गुरु की कला में वरतती है, गुरु आप में हो के सारे गुरु साहब कहते एक पैटा तू आ कोट पैटा आके कोई ले थोड़ा पैटे आके होके मैं गुरु साहब ले लें एक पैरा पढ़ना सही। और एक दिन फिर गल करते हैं सोचण की फैसला लैण की आज़ादी सानू दित्ती है गुरु ने, लेकिन ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। सोचन ਅਸੀਂ ਫਰੀਆਂ सोच सकते हैं सो ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੀਆਂ सोच सकते हैं, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਲੈ ਲੂਗਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੈਰ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਕਰੋੜ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਪੈਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਇਸ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਟਣ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਲਾਉਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅਣਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੇ 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4 ਪੇਜ ਨਾ ਐਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਜ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਤੋਰੀ ਆਓ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਢਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਣਾ ਆਏ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘਟੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੇਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ बड़ा लॉजिक आ गया ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸੈਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਥ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਐਫਰਟ ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕੋਈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਦਾ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸੋ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਅਵੇਕ ਅਰਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਅਵੇਕ ਮਤਲਬ ਜਾਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਉੱਠੋ ਤੁਰੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਮੌਤ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈਏ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਸ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਲਈਏ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਮਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਬਦਲੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਸੋ ਖੁਦਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਜਮਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰ ਕਰੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ